PTN 24 चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों को मेरे वालों यानी बलविंदर सिंह पक्खो के वालों फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं पहुंचे हाँ जी मुक्तसर जिले के पिंड सम्मेवाली दे विच। हुण तक तुसीं सानूं हर तरह के दुखी परिवारां दे नाल गलबात करदिआं वेखदे सुणदे रहिंदे हो। किते 1984 के शहीद परिवारां दी गल है जां किसान अंदोलन दे विच शहीद होए किसानां दी गल है, किते मापिਆਂ तो बिना पलियां धीआं दे विआहां दी गल आ। अज जिहड़ा केस साडे सामने आया ते जिहदे बारे असीं आप जी नूं जानकारी देण जा रहे हैं। सम्मेवाली पिंड दी एक विधवा औरत जिस दे पति नूं मरे नूं 10 साल हो गए ने ते उहदे नाल कुछ दरिंदे लोकां ने, कुछ गंदी सोच दे लोकां ने उस औरत दे नाल बलात्कार कीता। बलात्कार करन तो बाद रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की गई, थाने FIR हुई या नहीं हुई उस SHO साहब जड़ा वो दसणगे, उन्हां नाल असीं गलबात भी करांगे। अज दी डेट दे विच वो औरत 7-8 महीने की प्रैगनेंट आ ते कोई भी इस गुनाह की जिम्मेवारी लैण नूं तैयार नहीं। प्रशासन की भूमिका बड़ी शक्की है। पिंड के मोहतबर बंदियां नाल भी गल करांगे कि इस औरत नूं थोड़ी मंदबुद्धि कह सकते हैं, सधारण औरत आ, घट पढ़ी लिखी है ते असीं चाहांगे कि उहदे लई इंसाफ लैण लई तुसीं सारे भी नाल रल के ते असीं उहदी आवाज़ बुलंद करिए, उहनूं उहदे नाल होई जिहड़ी धक्केशाही है उहदे लई इंसाफ दिवाई। बलात्कार के केस होंदे ने, उस तो बाद उन्हां दे विच केस जिहड़ा जांदा है मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज हुंदी है, कोर्ट 'च केस जांदा है ते सजावां भी हुंदियां ने। हुण इस मामले दे विच कित्थे ऊणताई रह रही है, कित्थे कोई गलती हो रही है, इहदे बारे असीं अज अपने चैनल के माध्यम राहीं गल करदे हां। साडे नाल साडे चैनल के कोरस्पोंडेंट जिहड़े ने मैडम राजविंदर कौर आए ने, क्योंकि शायद एक लेडी जिहड़ी आ अपनी गल खुल के ज़्यादा दस सकती है, साडे नाल वो गल नहीं करती। और उस नाल जदों गल करन दी कोशिश की जा रही है तो वो पूरी तरह जिस तरह नाराज़ है हर बंदे ते उन्होंने कोई शक हुंदा है भी ये क्यों आया, क्यों मैनू ये सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने इन्ना ज़्यादा डरा धमका दिता गया कि अगर तू अपने नाल होई बीती किसी दे नाल दसी तो ये तेनू पुलिस फड़ के लै जाएगी भी तू क्यों गई, तू इदां क्यों, तेरे नाल कुछ क्यों होया। पर असलीयत यह आ कि अगर वो औरत बोल सकती है या उहदे आंढ गुआंढ उहदे परिवार चों कोई बोल सकता है तो उन्होंने इंसाफ जरूर मिलेगा। और एक सैकेंडली जे ये गल भी मन ली जाती है कि वो औरत मंदबुद्धि है जां वो पढ़ी लिखी नहीं, वो अपनी गल नहीं कर सकती या करना नहीं चाहती, फिर भी वो 7-8 महीने की प्रैगनेंसी एक विधवा औरत की ये एक सबूत काफ़ी है। प्रशासन नूं बेनती करांगे कि DNA टैसट करा के पूरा मैडिकल उहदी रिपोर्ट करा के शक्की बंदियां दे सैंपल्स लैके ते इस गल की बहुत बरीकी नाल जांच की जाए ताकि असलीयत सामने आ सके, असली दोषी सामने आ सकन, नजायज़ किसी नूं इस मामले दे विच ना फसाया जाए। आओ गल करदे हां जी, उस बीबी दे हालात तुहानूं दिखाउने आ।
ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ। जो भी कुछ होया है नहीं मैं कराउंदी नहीं आप कराउना ही नहीं किते ओदा ही कहता ही विक्की ना आप किते कराउना ही नहीं ओदा ही कहता ही मैं विक्की ने तो मैं ओदा ही राती कहता ही मैं ऐसे लड्डू अपना नहीं मैं दतना वो सारी उम्र केड़े साथे जीवेगा मेरे ਨਾਲ थोड़ी कोई क्लास ये सिखाने मैं दस के मेरे ਨਾਲ नहीं मैं ज्यादा चिर तो यार बेच हां नहीं मैं तुरती कह रहा हूं काला पैनी हो नहीं है हैं हां नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਹੀ ਜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੇ ਹਾਂ ਲੋ ਲਾ ਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ना की था ना ते दस दो अपना ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾਗਾ नाराजगी कोई मेरे नाल भी ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ जेठ है मेरा ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ हाँ तो ये हुण मेरियां नूहां ने ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਲੱਗੀ हाँ नौ लगी ਠੀਕ ਹੈ साडी गल ही नहीं सुनदी ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਜੀ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜੇ ਦੀ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇ ਕੋਲੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਤੇਲਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੈਨੂੰ ਫਰੀ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਹੈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਖੂਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਏ ਲੜਕੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਘਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਵੇੜੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿਆ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਕੀਪਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਆਂਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਣੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ 10 ਜਣੇ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੀ ਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੀ ਪਤਾ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਉਹ 8-9ਵਾਂ ਮੰਥ ਹੈ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ
ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗਾ। ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੀਤਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆ, 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਮਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਫਸਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਉਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ? ਨਾ ਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਭਰੱਫੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਗਲਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਅੱਗਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਦਾਰ, DNA ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, DNA ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਦਾਰ ਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਏ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਰੱਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਹੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਵੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਮੇਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈਣ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 60,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ?
ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਫਿਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਜਲੂਮ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਠ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਬਈ ਪੰਚਾਇਤ ਬਈ ਆਪਸ 'ਚ ਬਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਰਪੀ ਸੀ ਨਾ, ਭਰਪੀ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਜਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਗਏ, 8-10 ਜਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤੇ। ਦੂਜੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ 25-25 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ DNA ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘਰੇ ਬਿਠਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਈ ਬੇਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਜੋਗੇ ਜੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਈ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ DNA ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਆ, ਬਹੁਤ 4-5 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਆ। ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜੇ 8 ਮਾਰਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹਲੂਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਇਹ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਲਾ SSP ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ SSP ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SSP ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 5-5 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲਾਓ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈੱਡ ਮੈਡਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੰਮੇਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਇੱਕ ਤੱਬਾ ਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਡਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ PTN 24 ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਡਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਬੰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਮੈਂਟਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਟਾਈਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਥਾਣੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜੇ FIR ਦਾ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ FIR ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 376 ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਪੰਚ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਪ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਵੱਜੇਗੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਫਰੰਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਣ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਹਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰਡ SHO ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ SHO ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਆ, ਰੇਪ ਆ, ਧਾਰਾ 376 ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਹੈ 376 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੈ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਮਲੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਲੋਟ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕਤਸਰ, ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਸੁਡਰਵੀਲੀ, ਸਾਡੇ ਡੀ ਸੁਡਰਵੀਲੀ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੋਏ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ SHO ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ SHO ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਰਨਾਲੇ ਇੱਕ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਤੜਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਮੇ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੜਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ P24 ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ। ਕਾਹਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਕੋਈ 26 ਆ 324 ਬਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲੀ ਕੱਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ SSP ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਤੌਰ SHO ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਔਰਤ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊ? ਮਹਿਕਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਵਾਬ ਦੇਊ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿੱਲਣ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਿਓ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਸਲਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, PT24 ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਆ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਭਲਾ ਮਾਨਸ, ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ, ਭੱਜ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਔਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਗਰ ਵੱਧਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਵੱਧਦਾ, ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਪਰਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ SSP ਮੈਡਮ ਡੀ ਸ਼ੁਰਵਿਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ SHO ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ, ਜਿਵੇਂ SSP ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਆ। DSP ਸਾਹਿਬ, ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੇਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। SHO ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਤਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਇਹ ਕੋਈ 23-24 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ 376 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ SHO ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਓਫੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਓਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ SHO ਦੀ ਲਾਉਣਾ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ SHO ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। SHO ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਮਸਲਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵਾਜਬ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। DSP ਸਾਹਿਬ, ਉਸ SHO ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ SHO ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ SHO ਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜੀ ਔਰਤ ਆ, ਦਲਿਤ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। SHO ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ SHO ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਡੀ ਸ਼ੁਰਵਿਲੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।